होरियो गंग बिहारिय दुनियाई आख्या के क्यों न। इस वार दे अंदर राय बलवंड ते भाई सत्ता जी ये दो मराशी की पदवी इन्होंने धन गुरु नानक देव जी ने दी सी। जिस वक्त भाई मरदाना जी धन गुरु नानक देव जी की शरण में आए सन ते गुरु नानक देव जी ने भाई मरदाने को आख्या, मरदानिया मन राशि तू तो मन की राशि है, भाव साडे मन को बड़ा प्यारा लगने वाला है। फिर मराशी का अर्थ हो गया मन को प्यारा लगन वाला। उदों तो ही गुरु घर दे विच धन गुरु महाराज जी की पावन बाणी के शब्दों का गायन करने वाले ये मराशी सन जिहड़े इन्हां सेवा मिली। समा आ गया धन गुरु अर्जन देव जी का। धन गुरु अर्जन देव जी के समय भाई बलवंड जी ते भाई सत्ता जी गुरु घर दे विच कीर्तन करते हैं। इन्हां दी बच्ची जवान हो गई है, ब्याह का कार्य आरंभ कर दिता है। गुरु महाराज जी ने अगे बेनती की, सच्चे सतगुरु कुछ माया मिल जाए तो कार्य वधिया हो जाए। धन गुरु जी ने फरमान कर दिता, अज की जितनी माया पेट चढ़ेगी वो तुहाडी भाई तुसीं लै जानी। उस करतार नूं इसे तरह ही पाउंदा सी। माया बड़ी घट चढ़ी ते इन्हां दे मन दे विच संतुष्टि होई। गुरु महाराज जी के वचनों के उत्ते इन्हां नूं भरोसा नहीं रहा। गुरु जी ने कहा सी लै लो, इन्ने नाल ही तुहाडा कारज रास हो जाएगा, इसे विच ही बरकतां पै जाणगियां। पर इन्हां दे अंदर तसल्ली ना होण करके ये मनमुख हो गए। फिर भाई लद्दा जी जो लाहौर दे विच रहण वाले सन, परोपकारी की पदवी इन्हां नूं मिली हुई सी। परोपकारी सन बड़े परोपकार। इन्हां दे उत्ते भाई लद्दा जी ने परोपकार कीता, गुरु महाराज जी को बख्शोना कीता। पिछलियां तीन पौड़ियां दे विच इन्हां ने धन गुरु नानक देव जी की सच्चे सतगुरु की वडियाई की ते गुरु नानक देव जी ने धन गुरु अंगद देव जी नूं जो दातां बख्शियां ने वो वडियाई की है। फिर माता कीवी जी जिवें लंगर की सेवा निभाया करते सन, वो वडियाई की है। हुण चौथी पौड़ी दे विच भाई बलवंड जी आखदे ने, होरियो अंग वहाइए दुनियाई आके के क्यों। के क्यों का अर्थ होंदा की कर दिता। होरियो अंग वहाइए भाव जिहड़ी संसार की एक परंपरा बनी हुई है कि प्यो की जो भी प्रॉपर्टी होंदी है, पिता की जितनी भी धन दौलत जायदाद होंदी है, वो उनका हकदार पुत्र होंदा है। पर गुरु नानक देव जी ने इस परंपरा को भी बदल दिता। इस परंपरा को बदल के धन गुरु नानक देव जी ने ये मर्यादा कायम कर दी भी गुरु घर दे विच सत्कार उसका है जिहड़ा आग्याकारी हो के ते गुरु महाराज जी के हुक्म दे विच रह करके सेवा की कमाई कर सकता है। होरियों अंग विहाइए दुनियाई आखे के क्यों। जदों गुरु नानक देव जी ने बाबा मरदाना जी वैदू जी, जदों गुरु नानक देव जी ने धन गुरु अंगद देव जी को गुरता गद्दी की दात बख्शिश कर दी ते फिर दुनियाई जिहड़ी सी वो आखदी सी ये की कर दिता ने। ते आपां ये भी समझ लईए, होरियों कंग विहाइए दुनियाई आखे के क्यों। जदों गुरु अंगद देव जी को गुरता गद्दी दिती सी ना, ते धन गुरु नानक देव जी ने 5 पैसे ते नारियल लैके गुरु अंगद देव जी को मत्था टेकिया सी। जदों कि गुरु अंगद देव जी धन गुरु नानक देव जी के सिख सन, उन्होंने सेवा कमाई की सी। ते ये जिहड़ा मर्यादा कायम की ये भी दुनिया आखदी है कि ये होर ही गंगा जी ने ना गंगा का शब्द है, होरियों कंग विहाइए। भाई गंगा जी
ਉਹਨੂੰ ਉਲਟੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਿਓ ਅੰਗ ਵਿਹਾਈਏ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਈ ਆਖੇ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਆਖਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਈਸ਼ਰ ਜਗਨਾਥ ਉਜੈ ਜੀ ਬੈਨਰ ਕਿਉ ਨਾ। ਨਾਨਕ ਈਸ਼ਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਈਸ਼ਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਨਕ ਈਸ਼ਰ ਜਗਨਾਥ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਜਗਨਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਉੱਚ ਹੱਦੀ, ਉੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚਾ, ਤੇ ਹੱਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੱਦ। ਵੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਵਿਰਕਿਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉੱਚੀ ਹੱਦ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੱਦ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ 5 ਪੈਸੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਖਦੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚੀ ਆਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਹੱਦ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਜੀ। ਮਾਧਾਨਾ ਪਰਬਤ ਨੇਤਰ ਕਰ ਨੇਤਰ ਬਾਸਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉ ਨਾ। ਮਾਧਾਨਾ ਪਰਬਤ ਕਰ ਨੇਤਰ ਬਾਸਕ ਸ਼ਬਦ ਰਟਿਉਣ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਧਾਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕੀ ਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਸ਼ਕ, ਬਾਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨੂੰ, ਨੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇਤਰਾ ਬਾਸ਼ਕ। ਬਾਸ਼ਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨੇਤਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨੇਤਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਧਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਧਾਨਾ ਪਰਬਤ ਕਰ ਨੇਤਰ ਬਾਸਕ ਸ਼ਬਦ ਰਿੜਕਿਉਣ। ਮਧਾਨਾ ਪਰਬਤ, ਜਿਹੜਾ ਮਧਾਣਾ ਸੀ ਭਾਵ ਮਧਾਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪਰਬਤ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਸ਼ਕ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਨੇਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਨੇਤਰੇ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਕੀਤਾ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰਿੜਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਉਹ 14 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿੜਕਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਿੜਕਿਉਣ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਰਿੜਕਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਸਮਝੀਏ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦਾ ਮਧਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਸ਼ਕ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ। ਸ਼ਬਦ ਰਿੜਕਿਉਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾ
ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿੜਕਦੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਆਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਨੇਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਆਸ ਨੇ ਇਹ ਨੇਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੇਤਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਧਾਣੀ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਧਾਣੀ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਖੱਬਾ ਤੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਧਾਣੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਧਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਦੁੱਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਲਚ। ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੱਟ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿੜਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਆਸ ਨੇ ਸੁਆਸਰਾਂ ਦਾ ਨੇਤਰਾ ਹੈ। ਇੱਕਰੀ ਸੁਆਸ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕਰੀ ਸੁਆਸ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੇਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਧਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਧਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਿੜਕਣਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿੜਕਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਿੜਕਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਈ ਦੀ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਮੱਖਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਰਸ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਮਦਾਨਾ ਪਰਬਤ ਕਰ ਨੇਤਰ ਬਾਸਕ, ਸ਼ਬਦ ਰਿੜਕਿਉਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। 14 ਰਤਨ ਨਿਕਾਲਿਆਨ ਕਰ ਆਵਾ ਗਾਉਨ ਚਲਕਿਓਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਰਤਨ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਰਤਨ ਸੀ ਮਣੀ, ਮਣੀ ਨਿਕਲੀ। ਤੀਜਾ ਰਤਨ ਸੀ ਰੰਭਾ, ਇਹ ਅਪਛਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅਪਛਰਾ ਨਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਚੌਥਾ ਰਤਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਪੰਜਵਾਂ ਰਤਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜ ਰਤਨੀ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਰਨੀ, ਵਾਰਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ। ਪੰਜ ਰਤਨੀ ਨਿਕਲੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਧਨੁਖ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਤਨੰਤਰ ਵੈਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਜ, ਬਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘੋੜਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਖ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਧੇਨ, ਗਾਂ ਨਿਕਲੀ। ਕਾਮਧੇਨੂ ਗਾਂ ਨਿਕਲੀ। ਸੱਸ, ਚੰਦ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਲਪਤਰ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਪਤਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਖ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਹੈ। ਸ਼ੰਖ ਨਿਕਲਿਆ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ। ਅਮੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੱਜ ਰਾਜ, ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਦਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਤਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਲక్ష్ਮੀ ਰੂਪ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਲక్ష్ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਾਇਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਲక్ష్ਮੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਿੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਲక్ష్ਮੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਣੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੰਭਾ ਜਿਹੜੀ ਅਪਛਰਾ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤੀ ਜਸ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਆਦਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੰਭਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਧਰਾ ਨਿਕਲਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲਦੀ। ਉੱਧਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਜੋ ਰਾਖਸ਼ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਮਧਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਪਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੰਖ ਨਿਕਲਦਾ। ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਥੋਥੀ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੂ ਤੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੰਖ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਰੂਪੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਥੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਲਪਤਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਮ ਤੇ ਨਿਗਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੈਦ ਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਵੈਦ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਤਨੰਤਰ, ਇੱਧਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੈਦ ਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਾਨ ਰੂਪੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਧਨੁਖ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਇਹ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬਾਜ ਘੋੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। 14 ਰਤਨ ਨਿਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 14 ਰਤਨ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਰ ਆਵਾ ਗੌਣ ਚਿਲਕਿਉਣ, ਚਿਲਕਿਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚਮਕ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਚਿਲਕ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਮ ਹੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਡੂੰਘ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਿਲਕਿਉਣ, ਚਿਲਕ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਕਰਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਤਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿੱਤਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਤਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਤਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਲਕਿਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚਿਲਕ ਜਾਣਾ, ਚਮਕ ਜਾਣਾ, ਚਮਕ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, 14 ਰਤਨ ਨਿਕਾਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਿਟਕਣ ਕਰਕੇ ਇਹ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਕਰ ਆਵਾ ਗੌਣ ਚਿਲਕਿਉਣ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਫਿਰ ਚਮਕ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, 14 ਰਤਨ ਨਿਕਾਲਿਓ। 14 ਰਤਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ। ਕਰ ਆਵਾ ਗੌਣ ਚਿਲਕਿਉਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 14 ਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਕਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੰਡਣਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਵਿਖਾਲੀਨ ਜਿਨ ਐਵਡ ਪ੍ਰਗਟ ਠਕਿਓਨ। ਠਕਿਓਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘੜਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤਰੇੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਟੁੱਟਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਠਾ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਛਣਦੀ ਏ ਤੇ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਏ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਛਣਕੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਟਨ ਟਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠਣਕਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਪਕੜ ਚ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਠਣਕਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਠੋਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਆਮ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਹੈ ਠਣਕਿਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਵਿਖਾਲਿਓਨ ਜਿਨ ਐਵੜ ਪਿੰਡ ਠਣਕਿਓਨ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਣਕਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਵਿਖਾਲਿਓਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਵਿਖਾਲਿਅਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਤਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਣ ਕੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹਿੱਲਣਾ ਕਰ।
ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੰਕਾ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਣਾ ਭਇਆ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਸੱਤਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਹਵਾ ਕੋਲ ਆਪ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਫਿਰ ਪੱਤੇ ਨੇ ਕੀ ਹਿੱਲਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਹਿੱਲਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਵਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਵਿਖਾਲਿਓ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ, ਇਹ ਵਿਖਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਕੁਦਰਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਨ ਐਵਡ ਪਿੰਡ ਠਣਕਿਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠਣਕਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਜੀ ਸਨ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠਣਕਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਠਣਕਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠਣਕਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਲਹਿਨੇ ਕਰਿਓਨ ਸਕਰ ਸਿਰ ਅਸਮਾਨ ਗਿਆੜਾ ਸਕਿਓਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠਣਕਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰੇੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਸਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਨਾਮ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸੀ। ਲਹਿਣੇ ਧਰਿਓਨ ਛਤਰ ਸਿਰ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵਾਲਾ ਛਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸ਼ਮਾਨ ਕਿਆੜਾ ਛਕਿਉਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਛਤਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਅਸ਼ਮਾਨ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲਹਿਣੇ ਧਰਿਓਣ ਛਤਰ ਸਿਰ, ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਛਤਰ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਛਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਅਸ਼ਮਾਨ ਕਿਆੜਾ ਛਕਿਉਣ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਿੱਚਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਖਿੱਚ ਦਿਆਂਗੇ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਸੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਉਤਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਜਿਤਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਕਿਆੜਾ ਛਕਿਉਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਛਤਰ ਝਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪੂਰੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿਆੜਾ, ਇਹ ਕਿਆੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗਿੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਆੜਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆੜਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਕਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਚੀ 'ਚ ਖਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਆੜਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਕਿਆੜਾ ਸ਼ਕਿਉਣ, ਸ਼ਕਿਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਛਤਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਦਾ, ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਤੇ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਮਾਹੇ ਆਪ ਆਪੈ ਸੇਠੀ ਮਿਟਿਓਨ। ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤਮय ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਈ ਏ। ਆਪ ਆਪੇ ਸੇਤੀ ਮਕਿਉਣ, ਮਕਿਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੇਤੀ ਮਕਿਉਣ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਭੋਗ ਕੈ ਸਭ ਉਮਤ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕਿਉਨ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਕ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਬਖਾਲੀਆਂ ਜਿਨ ਏਵੜ ਪਿੰਡ ਠਣਕਿਉਣ, ਬਈ ਠਣਕਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਭੋਗ ਕੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਕੋਖ ਕੈ, ਕੋਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਉਮਤ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕਿਉਨ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਘੋਖ ਕੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੈ ਪੀਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਬਰਤਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦੇਣਾ, ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਸੱਟ ਦੇਣਾ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਹਣ ਹਿਲਾਣਾ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਉਤਰਨੀਆਂ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠੇ ਮੋੜ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਸਨ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡੋਗੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਉਦੋਂ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜੇ ਜੀ ਕਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਘੋਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੋਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਮਤ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਲੁਕਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਮਤ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕਿਉਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਸਦੋਸ ਤਾ ਲਹਿਣਾ ਟਿਕਿਓਨ। ਸਦੋਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਧ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਖਾਡੂਰ। ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ ਭਾਈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭਰਾਈ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੂਆ ਦਾ ਸਾਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕੋਧਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਸਾ।
ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰੂਆਨ। ਫੇਰੂਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂਮੱਲ ਜੀ, ਤੇ ਆਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰੂਆਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਬਾਨ ਕੇ ਫਿਰ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਤੁਧ ਹੋਰ ਮੁੱਚ ਗੁਰੂਰ। ਜਪ ਤਾ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਤੁਧ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਾਤਾ ਸਨ, ਇੱਕ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸੰਜਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ। ਹੋਰ ਮੁੱਚ ਗੁਰੂਰ। ਗੁਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੁੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਜਪ ਰੱਖਿਆ, ਤਪ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਲਭ ਵਿਹਾਣੇ ਮਾਨਸਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬੂਰ। ਲੱਭ ਬਣਾਏ ਮਾਨਸਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬੂਰ। ਹੁਣ ਲੱਭ ਬਣਾਏ ਮਾਨਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੱਭ ਬਣਾਏ ਮਾਨਸਾ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਲੱਭ ਬਣਾਏ ਮਾਨਸਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਬੂਰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੌਦ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਬੂਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਮੁਸ਼ਕ ਜਾਂਦਾ, ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੂਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਿਆ ਦਰਗਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਰ ਰਿਹਾ। ਵਰੇ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਤ ਸੁਹਾਸਨ ਲੱਭਈ ਤੂੰ ਉਹ ਠਰੂਰ। ਇਹ ਉਹ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਤ ਸੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੱਭੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਇਹ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਤ ਸੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੱਭੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਠਰੂਰ, ਤੂੰ ਉਹ ਦਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਫਿਰ ਲੱਭਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਭਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਦਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਨੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੌ ਨਿਦ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤਦ ਨਹਰ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ। ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤੇ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਨੌ ਨਿਧ, ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਇਹ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਨਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੰਨੈ ਝੂਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੂਰੋ ਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਵੰਝੇ ਚੂਰ, ਚੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਵੰਝੇ ਚੂਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਾ ਮਾਤਰੋ ਪ੍ਰਸਦ ਸੁਜੈ ਦੂਰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਨਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ, ਨੇੜੇ ਦਿਸੇ ਮਾਤ ਲੋਕ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਨੇੜੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੂਰ ਨੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉਲਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੈ।
ਨੇੜੇ ਦਿਸੇ ਮਾਤ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਮੈਕੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਨੇੜ ਦਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਇਹ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਦਿਸੇ ਮਾਤ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਧ ਸੁਝੇ ਦੂਰ, ਪਰ ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਮੈਕੀ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਜੀ। ਪੇਰ ਵਸਾਇਆ ਪੇਰਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਖਾਡੂਰ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈ ਏ। 2 ਪੌੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, 7 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸਰੀਆ, ਜੋ ਹੋਏ ਸਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ।